کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ زندگی آپ کو بار بار آزما رہی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ آزمائشوں، ذاتی جدوجہد، جذباتی چیلنجز یا یہاں تک کہ پھنس جانے کے احساس سے گزر رہے ہوں۔ خود کو مغلوب محسوس کرنا آسان ہے، لیکن یہاں ایک ریمائنڈر کی ضرورت ہے کہ اللہ کبھی کسی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ جدوجہد دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم 7 نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ پردے کے پیچھے خاموشی سے کام کر رہا ہے، جو آپ کو بڑے پیمانے پر کامیابی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیں اور سرنگ کے اس پار جو روشنی ہے اس تک پہنچ جائیں۔ نمبر 1، اگر آپ مصائب کا شکار ہیں اور بار بار چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں اور ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ کچھ بھی آپ کے فیور میں نہیں ہے اور تمام راستے بند ہیں، تو جان رکھیے کہ ان حالات میں اللہ کی ضرور کوئی حکمت ہے اور یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے جو جلد ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور خوش ہو جائیے کیونکہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ آپ کو بہت بڑی کامیابی دینے والا ہے۔ یاد کیجئے کہ کیسے غلامی میں تپتی ریت پر ہمارے پیارے صحابی رسول کو لٹایا گیا، کیسے کیسے مصائب کے پہاڑ ان پر توڑے گئے، لیکن ان کے یہ حالات ان کو اللہ سے مایوس نہ کر سکے، بلکہ اللہ پر یقین بڑھتا ہی گیا۔ ذرا سوچئے کیوں کر ان کو اتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا؟ کیونکہ اللہ نے ان کو ایک بہت بڑی کامیابی دینی تھی۔ ان کو اسلام کا پہلا مؤذن بننا تھا، سبحان اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بھی بشارت دی۔ ہمارے پیارے صحابہ رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جان رکھیں کہ آپ جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وہ بیکار نہیں ہیں، وہ آپ کو ایک ایسے شخص میں ڈھال رہے ہیں جو اللہ کی تیار کردہ نعمتوں اور مواقع کے لیے تیار ہوگا۔ نمبر 2، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ زندگی آپ کے راستے میں ایک کے بعد ایک چیلنج پھینک رہی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے کام، رشتوں یا ذاتی مقاصد میں ناکامیوں کا ایک سلسلہ ہو۔ ناکامیاں آپ کو اداس کر رہی ہیں، لیکن یہ آزمائشیں اس بات کی علامت ہو سکتی ہیں کہ اللہ آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اب اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، آپ نے کتنی بار محسوس کیا ہے کہ آپ کو کام پر یا ذاتی تعلقات میں کتنی بار رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ یہ ٹیسٹس ہیں۔ یاد رکھیں، ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، اور ہمارے سامنے ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال لے لیں، کیسے اللہ نے ان کو اندھیرے کنویں سے نکال کر بادشاہت کا تاج پہنا دیا۔ تو یہ سب اللہ کی پلاننگز ہیں۔ اگر آپ اس وقت ناکامیوں کا سامنا کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اللہ آپ کو سنوار رہا ہے۔ آپ کو درپیش ہر آزمائش آپ کو ایک مضبوط، سمجھدار اور زیادہ لچکدار شخص کی شکل دے رہی ہے، لہٰذا حوصلہ شکنی نہ کریں۔ یقین کریں کہ یہ مشکلات ایک عظیم منصوبے کا حصہ ہیں جو آپ کو ایک بڑی کامیابی کی خوشخبری دے رہا ہے۔ نمبر 3، آپ ان چیزوں کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں جو اب آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ نہیں کرتی ہیں۔ واضح نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ آپ کو ایک بڑی کامیابی کے لیے تیار کر رہا ہے جب آپ ان چیزوں کو چھوڑنا شروع کر دیں جو آپ کو روک رہی ہیں، چاہے یہ کچھ رشتے ہوں، نقصان دہ عادات ہوں، اور یہاں تک کہ کچھ ٹارگٹس۔ جانے دینے کا یہ عمل مشکل محسوس ہو سکتا ہے، لیکن یہ ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور یہ فطری بات ہے کہ جن چیزوں سے ہم راحت محسوس کرتے ہیں ان کو پکڑے رہنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ہمارے لیے اچھی نہ ہوں، لیکن کبھی کبھی بہتر چیز کی طرف بڑھنے کے لیے آپ کو پرانے کو چھوڑ کر جگہ بنانا ضروری ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آنے والی کسی بڑی چیز کے لیے راستہ صاف کرنے کا طریقہ ہے۔ نمبر 4، یاد کریں حضرت ایوب علیہ السلام کو کہ وہ کیسے صابر تھے کہ انہوں نے اپنی صحت، دولت اور خاندان کو کھو دیا، پھر بھی اللہ پر ان کا ایمان کبھی کمزور نہیں ہوا۔ تمام تر مشکلات کے باوجود آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت کامیابیاں دیں اور پہلے سے زیادہ نعمتوں سے نوازا۔ جب آزمائشیں آپ پر آتی ہیں اور آپ خود کو بنا کسی لچک کے ان کو برداشت کرتے ہوئے پاتے ہیں، تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے
کہ اللہ آپ کو संवार रहा है, आपके किरदार को मजबूत कर रहा है और आपको आने वाली नियमतों के लिए तैयार कर रहा है। आपको दरपेश हर इम्तिहान अल्लाह के उस मंसूबे का हिस्सा है जो आपको बहुत बड़ी चीज के लिए तैयार करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, न थकावट, न बीमारी, न रंज, न तकलीफ, खा वो कांटा ही क्यों न चुभता हो, लेकिन अल्लाह ताला इसके बदले उसके गुनाहों को मुआफ कर देता है। सब्र और इस्तिकामत एक और निशानी है कि अल्लाह आपको एक बड़ी कामयाबी के लिए तैयार कर रहा है। जब आप देखते हैं कि शदीद चैलेंजेस के बावजूद आपका सब्र मजबूत होता जा रहा है, यह सब्र सिर्फ इंतजार से ज्यादा है, यह अल्लाह की तदबीर पर भरोसा करना है, ये जानते हुए कि वो हर मुश्किल में आपकी रहनुमाई कर रहा है। नंबर 5, वादह निशानियों में से एक ये है कि अल्लाह आपको बड़े पैमाने पर पेश रफ्त के लिए तैयार कर रहा है। जब आप माजी की शिकायत, नाकामियों, हत्ता कि माजी की कामयाबियों को छोड़ने की शदीद ख्वाहिश महसूस करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तारीख को भूल जाएं, बल्कि हिकमत और ताकत के साथ आगे बढ़ें। माजी की तकलीफों को थामे रखना या पुरानी यादों से चिमटे रहना आपको मुस्तकबिल को अपनाने से रोक सकता है जिसका अल्लाह ने आपके लिए मंसूबा बनाया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, बस तुम कमजोर ना हो और गम न करो और तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम सच्चे मोमिन हो। जाने देना आपके दिल और दिमाग को आजाद करता है, नए मौके, तरक्की और कामयाबी का रास्ता खोलता है। यह इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपको इससे कहीं बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है जिसका आपने अब तक तजर्बा किया है। आज की तेज रफ्तार कंपटीशन की दुनिया में माजी की गलतियों में फंस जाना या पिछली कामयाबियों से चिमटे रहना, यह सोचकर कि वो आपकी कदर का तयन करती हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को अल्लाह के मंसूबे पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ने के ख्याल से ज्यादा पुरसुकून महसूस करते हैं, तो जान लें कि यह एक आने वाली कामयाबी की तरफ मजबूत इशारा है। नंबर 6, आप महसूस करते हैं कि कुछ लोगों से कोई राब्ता नहीं है। बाज औकात जैसे कि अल्लाह आपको एक बड़ी कामयाबी के लिए तैयार करता है, आप अपने आप को बाज लोगों से अलग होते हुए पाते हैं। ये वो दोस्त हो सकते हैं जिनको आपने कभी करीब महसूस किया था, या यहां तक कि फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं जो अब आपको नहीं समझते। यह जज्बाती तौर पर सख्त हो सकता है, लेकिन यह अक्सर इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपको एक बेहतर रास्ते की तरफ रहनुमाई कर रहा है। इस पर गौर करें, अल्लाह आपको लोगों से दूर जाने की इजाजत क्यों देगा? यह इसलिए हो सकता है कि वो लोग इस सफर का हिस्सा ना हों जो अल्लाह ने आपके लिए तय किया है। शायद वो आपको रोक देंगे या आपको अपनी पूरी सलाहियत तक पहुंचने से रोकेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का दीन उसके करीबी दोस्त का होगा, लिहाजा तुम में से हर एक को देखना चाहिए कि वो किसको दोस्त बनाता है। ये हदीस हमें याद दिलाती है कि जिन लोगों से हम अपने आप को घेरते हैं वो हम पर बहुत असर अंदाज होते हैं। अगर आपको मालूम होता है कि कुछ दोस्तियां खत्म हो रही हैं या आप उन लोगों से मुनक़ते होने का एहसास महसूस कर रहे हैं जिनके आप कभी करीब थे, तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि अल्लाह आपकी जिंदगी से रुकावटें हटा रहा है। आज की दुनिया में हम अक्सर तन्हाई के खौफ से दोस्ती का दामन थामे रहते हैं, लेकिन याद रखियो अल्लाह वो देखता है जो तुम नहीं देख सकते। जैसे जैसे आप अपनी कामयाबी के करीब जाएंगे, अल्लाह उन लोगों को हटा सकता है जो आपके सफर के साथ मुताबिकत नहीं रखते और नए सेहतमंद राबितों के लिए जगह बनाता है जो इस रास्ते पर आपका साथ देंगे जो उसने आपके लिए मुंतखब किया है। शायद ये इस तब्दीली को कबूल करने का वक्त है और यकीन करें कि अल्लाह आपको ऐसे लोगों की तरफ रहनुमाई कर रहा है जो आपको उन तरीकों से तरक्की और मदद फराहम करेंगे जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसा कि हम इस वीडियो के आखिर में आते हैं, आइए थोड़ा सा वक्त निकाल कर इन कीमती वक्त और मौके पर गौर करें जो अल्लाह हमें देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें याद दिलाया, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले, अपनी सेहत को बीमारी से पहले, अपनी दौलत को गुर्बत से पहले, अपने फारिग वक्त को मशगूलियत से पहले और अपनी जिंदगी को मौत से पहले। यह हदीस इस बात पर जोर देती है कि ये नियामतें
कितनी आर्जी हो सकती हैं। और अगर आप इन अलामात को देख रहे हैं जो आज हमने डिस्कस की हैं, तो इस बात का इम्कान है कि अल्लाह आपको तरक्की करने और कामयाब करने के लिए तैयार होने का मौका फराहम कर रहा है। अपनी जिंदगी में बरकत को पहचानें और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए स्टेप्स लें। अब अपने आप से पूछें, क्या आप इन अलामात पर तवज्जो दे रहे हैं? क्या आप इस बड़ी आने वाली कामयाबी के लिए तैयार हैं जो अल्लाह आपके लिए तैयार कर रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शायद आपका कोई कमेंट किसी मायूस शख्स की हौसला अफजाई कर सके। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर करना न भूलें जिन्हें इस रिमाइंडर की जरूरत है। देखने के लिए आपका शुक्रिया। अल्लाह आपको अपनी लामहदूद रहमतों से नवाजे और आपको इस कामयाबी की तरफ रहनुमाई करे जिसका उसने आपके लिए मंसूबा बनाया है। आमीन सुम्मा आमीन।